ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایران نے امریکہ کو سیدھی اور صاف لفظوں میں دھمکی دے دی ہے کہ اگر امریکہ کا کوئی بھی جنگی جہاز، کوئی بھی بحری بیڑا ایران کے نزدیک نظر آئے گا تو ایران ان پر حملہ کرے گا، ایران اسٹرائک کرے گا، اور ایران انتظار نہیں کرے گا امریکہ کی طرف سے پیش قدمی کا، امریکہ کی طرف سے حملہ شروع ہونے کا۔ اس کے علاوہ ایران نے مڈل ایسٹ کے تمام ممالک کو بھی دھمکی دے دی ہے جہاں امریکہ کا فوجی اڈہ موجود ہے، جہاں امریکہ کی آرمی موجود ہے، کہ ان دیشوں میں بھی موجود امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ادھر 2 دن سے یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ نے اپنے سب سے طاقتور بحری جہاز کو ایران کی طرف روانہ کر دیا ہے، جس کو ابراہم لنکن کہا جاتا ہے۔ امریکہ کے سابق صدر کے نام سے جنگی جہاز منسوب ہے، اور یہ امریکہ کا سب سے جنگی بحری بیڑا، سب سے طاقتور جنگی جہاز مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اور جنگی جہازوں کو امریکہ نے ایران کی طرف روانہ کر دیا ہے، اور امریکہ ہمیشہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اپنے اس بحری جنگی جہاز کے ذریعے دنیا کے کسی بھی ملک پر حملہ کر سکتا ہے، کسی بھی ملک کو نشانہ بنا سکتا ہے، چاہے اس دیش کے نزدیک امریکہ کی آرمی گراؤنڈ پر موجود ہو نہ ہو۔ وہاں کے آس پاس کے جو ممالک ہیں وہ امریکی آرمی کو اپنی زمین استعمال کرنے کا موقع دے یا نہ دے، ان کے پاس جو یہ جنگی بحری بیڑا ہے اس کے ذریعے وہ کسی بھی ملک میں حکومت کو بدل سکتے ہیں، وہاں تختہ پلٹ کر سکتے ہیں، وہاں اپنی آرمی کو بھیجنے کی صلاحیت امریکہ رکھتا ہے۔ یہ امریکہ ہمیشہ دعویٰ کرتا ہے۔ ابراہم لنکن کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا ایئر کرافٹ کیریئر ہے، جس پر سینکڑوں جہاز لینڈنگ کر سکتے ہیں، ٹیک آف کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وہاں امریکہ کی آرمی ہوتی ہے، جنگی ساز و سامان ہوتا ہے۔ ادھر ایران کے آس پاس چاروں طرف پہلے سے امریکی آرمی موجود ہے، لیکن جب ان دیشوں نے منع کر دیا امریکہ کو اپنی زمین دینے سے، تو اب امریکہ نے اپنے کئی ایئر کرافٹ کیریئر کو، اپنی نیوی کو ایران کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ ادھر ایران بار بار کہہ رہا ہے کہ امریکہ کا یہ جنگی جہاز ہمارے میزائلوں کی رینج سے دور نہیں ہے، پہنچ سے دور نہیں ہے، ہم سیدھا ان سب کو نشانہ بنائیں گے۔ اس دوران یورپین یونین نے آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا ہے۔ یورپین یونین نے ایران کی مرکزی فوج پاسداران انقلاب کو بین کر دیا ہے، اس کو دہشت گرد تنظیم کی کیٹیگری میں رکھ دیا ہے۔ پاسداران انقلاب کو انگریزی میں ایرانی ریولوشنری گارڈ کورپس کہا جاتا ہے، یعنی IRGC، اور یہ ایران کی سب سے طاقتور فوج ہے، مرکزی فوج ہے۔ اور اندازہ لگائیے کہ یورپین یونین نے ایک دیش کی مرکزی فوج کو دہشت گرد گروپ کی لسٹ میں شامل کر دیا۔ پاسداران انقلاب یعنی IRGC عراقی ملیشیا کی طرح نہیں ہے، یا لبنان کی حزب اللہ کی طرح نہیں ہے، یمن میں حوثیوں کی طرح نہیں ہے جو حکومت کے خلاف لڑتی ہے۔ جہاں لڑائی ہے یمن میں حکومت ورسز باغی گروپ کے بیچ میں، یا لیبیا میں جو حزب اللہ ہے وہ اپنی سرکار کے خلاف نہیں لڑتی بلکہ وہ اسرائیل کے خلاف لڑتی ہے، اس کے باوجود اس کو دہشت گرد تنظیم کی کیٹیگری میں کئی دیشوں نے رکھا ہوا ہے۔ حیات تحریر الشام جن کی اس وقت سیریا میں حکومت ہے، ایک عرصہ پہلے تک اس کو بھی باغی گروپ سیریا میں مانا جاتا تھا، دہشت گرد تنظیموں کی لسٹ میں رکھا گیا تھا۔ حماس کو بھی امریکہ نے دہشت گرد تنظیم کی فہرست میں رکھا ہوا ہے، اور اب پاسداران انقلاب جو مرکزی فوج ہے ایران کی، اس کو دہشت گرد تنظیم کی لسٹ میں یورپین یونین نے شامل کر دیا۔ امریکہ نے تو پہلے سے کر رکھا ہے، اور اب دباؤ بنایا جائے گا UN پر، یونائٹڈ نیشن پر، کہ وہ بھی پاسداران انقلاب پر پابندی لگا دے۔ پاسداران انقلاب کی بحالی الگ انداز سے ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک دیش کی آرمی کو اب بین کر دے، اس کو دہشت گرد تنظیم کی کیٹیگری میں رکھ دے۔ پاسداران انقلاب کی جو بحالی ہے وہ ڈائریکٹ وہاں کے سپریم لیڈر اور سپریم کونسل کی نگرانی میں ہوتی ہے، اور جو امریکہ کے لیے، اسرائیل کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہے، یا سب سے زیادہ جو پاسداران انقلاب سے ان دونوں دیشوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایران کی مین آرمی میں اپنے جاسوسوں کو بھیجنا، ایران کی آرمی چیف تک کا سودا کر لینا، اس کو اپنا ایجنٹ بنا لینا امریکہ اور اسرائیل کے لیے ہمیشہ آسان رہا ہے، لیکن پاسداران انقلاب میں موساد کے ایجنٹوں کو شامل کرنا، پاسداران انقلاب میں امریکہ کے لوگوں کو شامل کرنا، ایران کے خلاف ایکٹیویٹی انجام دینے والوں کو پاسداران انقلاب میں عہدوں پر فائز کرنا،
पॉसिबल नहीं हो पाता है, मुमकिन नहीं हो पाता है कभी भी मोसाद के लिए, इजराइल के लिए। और जब भी ईरान को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, जब भी ये खबर सामने आती है कि ईरान का आर्मी चीफ मोसाद का एजेंट निकला, या ईरान में आर्मी में इंटेलिजेंस में अहम ओहदों पर फाइज रहने वाला इजराइल और अमेरिका को खुफिया राज दे रहा था, उस वक्त पासदारान इनकलाब ही ईरान को क्राइसिस से निकालती है, बहरान से निकालती है, और वो सामने आकर फ्रंट लाइन पर आकर जंग लड़ती है। तो इसलिए अब पासदारान इनकलाब को ही यूरोपियन यूनियन ने इस लिस्ट में शामिल कर दिया। यूरोपियन यूनियन की तरफ से पाबंदी लगने का मतलब है कि अब ईरान की मरकजी फोर्स के जो सरबराहान हैं, जिम्मेदारान हैं, यूरोप के देशों का सफ़र नहीं कर पाएंगे, वहाँ से उनको किसी तरह का ताल्लुक़ रखना अब मुश्किल हो जाएगा, मज़ीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। यूरोपियन यूनियन की खुद अमेरिका से इन दोनों लड़ाई चल रही है। अमेरिका यूरोपियन यूनियन के डेनमार्क में ग्रीनलैंड को लेने की कोशिश कर रहा है, उसको अपनी नेशनल सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी करार दे रहा है, और अमेरिकी अताब से बचने के लिए, अमेरिका की साजिशों से बचने के लिए यूरोपियन यूनियन ने ईरान की मरकज़ी फ़ौज पर ही पाबंदी लगाने का फ़ैसला कर दिया। यूरोपियन यूनियन की पाबंदी लगाने का मतलब है कि ईरान को मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यूरोपियन यूनियन में फ़्रांस भी है, जर्मनी भी है, इटली भी है, और बड़े बड़े ममालिक यूरोपियन यूनियन में शामिल हैं। तो अमेरिका के बाद यूरोपियन यूनियन का ही नंबर आता है, और इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन ने ही ईरान की मरकज़ी फ़ौज पर पाबंदी लगा दी है। अब जो ताज़ा मामला है वो कहाँ तक पहुँचा उसको भी जान लीजिए। खबर आ रही है कि सऊदी अरब के वज़ीर दिफ़ा वाशिंगटन में मौजूद है, और वाशिंगटन में उन्होंने मुलाकात की है अमेरिका के फ़ॉरेन सेक्रेटरी मार्को रूबियो से, उसके अलावा अमेरिकी सदर के खुसूसी एलची और नुमाइंदा विटकॉफ से, दूसरे ज़िम्मेदारों से उन्होंने वाशिंगटन में मुलाकात की है, बातचीत की है। और पूरी बातचीत का महवर रहा ईरान और अमेरिका के बीच में जारी कशीदगी, जारी लड़ाई। सऊदी अरब ने मुतालबा किया है, प्रपोजल रखा है कि इस मामले को बातचीत के ज़रिए हल किया जाए। ईरान पर हमला सलूशन नहीं है, बल्कि मिडिल ईस्ट एक नई जंग का हिस्सा बन जाएगा। उधर ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने आज तुर्की का दौरा किया, तुर्की में अहम ज़िम्मेदारों से उनकी मुलाकात, बातचीत हुई, और तुर्की मीडिएटर का किरदार निभाने की कोशिश कर रहा है। इस मामले में नाम आ गया है कतर और इजिप्ट का भी, सऊदी अरब भी, यानी मुस्लिम ममालिक कोशिश कर रहे हैं सालसी का फरीज़ा निभाने की। ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत करके मसले का हल निकाला जा सके। उधर अमेरिकी सदर ने कल 3 शर्तें रखी थी। अमेरिकी सदर की जो शराइत थी वो पब्लिक में नहीं आ पाई थी, बल्कि अमेरिका ने सीधे ईरान से 3 मुतालबा किया था और कहा था कि ईरान इन तीनों मुतालबात को तस्लीम कर ले तो अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा, और ईरान ने अमेरिका को कुछ भी जवाब नहीं दिया था। उसके बाद ही अमेरिकी सदर ने कहा कि अब ईरान के साथ मज़ीद बातचीत नहीं हो सकती। ईरान ने बातचीत के तमाम दरवाजे को बंद कर दिया है, सीधे ईरान पर हमला होगा। अमेरिका ने ईरान से जिन 3 शर्तों को मानने का मुतालबा किया है, उसमें पहली शर्त यह है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दे। जितना कुछ न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान ने अपना बनाया है, जितना यूरेनियम का वहाँ इजाफा हुआ है, उन सब की तफसीलात ईरान अमेरिका को दे। इजाफा शुदा यूरेनियम जो है ईरान वो अमेरिका के हवाले कर दे। दूसरा मुतालबा अमेरिका का ईरान से यह है कि ईरान तमाम मिज़ाइलों की तफसीलात फ़राहम करे और बैलिस्टिक मिज़ाइल के प्रोग्राम पर पाबंदी लगाए, क्योंकि ईरान के बैलिस्टिक मिज़ाइल से अमेरिका और इजराइल को सबसे ज़्यादा डर लग रहा है। और अमेरिका ने तीसरा मुतालबा ईरान से ये किया है कि ईरान तमाम मलेशिया को, तमाम प्रोक्सीज़ को सपोर्ट करना बंद कर दे, यानी हौसियों को सपोर्ट करना बंद करे, हमास को सपोर्ट करना बंद करे, हिजबुल्लाह को, दूसरे ग्रुप्स को सपोर्ट करना ईरान बंद कर दे, उनकी हिमायत ना करे। और ये 3 ऐसा मुतालबा है ईरान का कि अगर ईरान ने इन तीनों मुतालबे को मान लिया तो फिर ऐसा माना जाएगा कि ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर कर चुका है, झुक चुका है, और ईरान के हाथ में कुछ भी नहीं बच पाएगा। क्योंकि आज अगर ईरान पर अमेरिका हमला करने के लिए पिछले 1 साल से प्लानिंग कर रहा है, अलग अलग तदबीरें सोच रहा है, कभी बहरी बेड़ा को भेजता है, फिर वापस बुलाता है, फिर हमला करने का ऐलान होता है, फिर अमेरिका रुक जाता है, इजराइल हमला करता है और इजराइल को उससे ज़्यादा भरपूर जवाब मिलता है, तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि ईरान के पास बैलिस्टिक मिज़ाइल है। बैलिस्टिक मिज़ाइल से ईरान अमेरिका को, अमेरिकी नेवी को, इजराइल को, अमेरिकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। अब अगर अमेरिका की शर्त मानकर
ईरान बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम को रोक देता है तो कल होकर अमेरिका का जो असल एजेंडा है ईरान में रिजीम को चेंज करना, आसानी से अमेरिका अपने इस एजेंडा में कामयाब हो जाएगा। जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला में किया, उसी तरह सक्सेसफुल ऑपरेशन अमेरिकी आर्मी ईरान में अंजाम देगी, हुकूमत बदल जाएगी, अपने लोगों को अमेरिका ईरान में आसानी से इक़्तिदार में बैठा देगा। दूसरा मुतालबा ईरान से अमेरिका कर रहा है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक दे, पूरी तफसीलात फराहम करे। अमेरिका ने जून में भी B-2 बमबार से हमला किया था और अमेरिका को लग रहा था कि न्यूक्लियर साइट्स ईरान में मुकम्मल तौर पर तबाह हो बर्बाद हो गई है, लेकिन रिपोर्ट आई कि ऐसा नहीं हुआ। अब ईरान की जो असल ताकत है, ईरान जो पूरी दुनिया को डरा सकता है, अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है अपने न्यूक्लियर पावर प्लान की वजह से, न्यूक्लियर प्रोग्राम की वजह से। क्योंकि कहा जाता है कि जिस देश के पास जितनी ज़्यादा जंगी सलाहियत होती है, जिसके पास जितना ज़्यादा असलहा होता है, वहाँ उतना ही ज़्यादा अमन होता है। यानी अमन के लिए, पीस के लिए आपके पास जंगी ताकत का होना ज़रूरी है। जिन देशों के पास जंगी ताकत नहीं है, वहाँ अमन और सुकून नहीं है। अमेरिका को पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा सिक्योर और महफूज, पीसफुल इसलिए माना जाता है कि इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जंगी सलाहियत, जंगी ताकत और जंगी असलहा अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास ऐसे ऐसे जंगी जहाज़ है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है। अमेरिका के पास 5000 से ज़्यादा एटम बम हैं, उतना दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो इसलिए अमेरिका सबसे पावरफुल बना हुआ है। और जिन देशों के पास जंगी ताकत नहीं है, असलहा नहीं है, वो सबसे कमज़ोर मुल्क माना जाता है। उस मुल्क पर कोई भी हमला कर सकता है। उस मुल्क की कोई भी अपनी फॉरेन पॉलिसी नहीं होती है, उसको किसी न किसी के सामने झुकना पड़ता है। और मिसालें मौजूद है। यूरोपियन यूनियन जो दुनिया में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, बड़े बड़े ममालिक यहाँ मौजूद है, इन देशों के पास भी जंगी साजो सामान नहीं है, असलहा नहीं है, अमेरिका के सामने बेबस है। तो इनको अब अमेरिका के सामने झुकना पड़ रहा है, अमेरिका की बातें माननी पड़ रही है। दूसरे देशों की तो बात ही मत कीजिए, जो अरब देश हैं, मुस्लिम ममालिक है। तो ये ताकत होती है जंगी साजो सामान के असलहा की। अब जैसे ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक देगा, इस सिलसिले को ख़त्म कर देगा, तो ईरान का जो डर और खौफ बैठा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर अमेरिका जो चाहेगा ईरान में वो करेगा, जैसे अमेरिका दूसरे देशों में कर रहा है। तीसरा जो ईरान की असल ताकत है वो ईरान की प्रोक्सीज है। ईरान अमेरिका को, इजराइल को बावर कराता है कि अगर तुम हमारे ऊपर हमला करोगे तो तुम्हारी लड़ाई सिर्फ हमसे नहीं होगी, या तुमको सिर्फ हमसे निपटना नहीं होगा, बल्कि ईरान पर अगर अमेरिका और इजराइल हमला करेगा तो अमेरिकी आर्मी को ईरान की आर्मी के साथ लड़ने के अलावा यमन में हौसियों से भी लड़ना पड़ेगा, हिजबुल्लाह से लड़ना पड़ेगा, उधर इराक़ी मलेशिया से लड़ना पड़ेगा, कुछ और ग्रुप से, उनसे लड़ना पड़ेगा। तो अमेरिका की आर्मी एक साथ कई महाज पर जंग में मुलव्विस हो जाएगी और ये किसी भी आर्मी के लिए बहुत नुकसान का सबब बनता है कि उसको एक साथ कई फ्रंट पर लड़ना पड़े। अगर एक साथ एक फ्रंट पर लड़ाई होती है तो उसमें कामयाबी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेकिन एक तरफ अमेरिकी आर्मी और उधर हौसी, इधर ईरानी आर्मी, उधर फिर इराक़ी मलेशिया, हिजबुल्लाह, अगर इतने फ्रंट पर किसी को लड़ना पड़े तो मजबूत आर्मी को भी पीछे हटना पड़ता है, क्योंकि चारों तरफ से वो आर्मी घिर जाती है। उसके अलावा ईरान की तरफ से भी धमकी दी जाती है कि अमेरिका हमला करेगा तो तमाम अमेरिकी फ़ौजी अड्डों पर हमला करेगा, और इसकी वजह से कोई भी देश इजाज़त नहीं दे रहा है अमेरिका को ईरान पर हमला करने की। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक और बयान आया, दावा किया जा रहा है कि उन्होंने ईरान को एक बार फिर ये मौका दिया है, ये ऑप्शन दिया है कि वो बातचीत के ज़रिए मसले का हल करे। अमेरिकी सदर ने यह भी दावा किया है कि ईरानी सदर का फ़ोन आया है, ईरानी सदर बातचीत करना चाहते हैं, डायलॉग के लिए तैयार हैं। लेकिन कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, बात समझ से बालातर है। अमेरिकी सदर का बयान ईरान को लेकर पिछले 2 महीना से बिल्कुल बदलता जा रहा है। पिछले दिनों यानी जब 28 दिसंबर को ईरान में प्रोटेस्ट शुरू हुआ था और अमेरिकी सदर ने मुतालबा किया था, दावा किया था ईरान में अब रिजीम चेंज हो जाएगी, लेकिन अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। अब दोबारा अमेरिका ईरान पर हमले करने की प्लानिंग कर रहा है। पिछले दिनों अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा था कि उन्होंने
ایران پر حملہ کرنے کا پلان، ایران کے خلاف آپریشن انجام دینے کا پلان ملتوی کر دیا ہے، اس وجہ سے کہ ایران نے یہ کہا کہ جتنے لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا ایران میں ان کو سزا نہیں دی جائے گی، ان کو پھانسی کی سزا نہیں ملے گی۔ ایران کی طرف سے یہ وضاحت ہو جانے کے بعد امریکہ پیچھے ہٹ گیا ہے، یہ امریکی صدر نے کہا تھا، لیکن ایران نے تو بار بار اعلان کیا کہ جتنے لوگوں نے ایران میں پروٹیسٹ کے نام پر فساد پھیلایا ہے، 200 سے زیادہ مسجدوں کو جلایا ہے، مذہبی مقامات کو آگ لگایا ہے، فائرنگ کی ہے، یا اس پورے پروٹیسٹ کو وائلنس میں، تشدد میں تبدیل کیا ہے، ان سب کو پھانسی کی سزا دی جائے گی، موت کی سزا دی جائے گی، کسی کو بخشا نہیں جائے گا۔ 128 کو سزا دی جا چکی ہے، اعلان ہو چکا ہے۔ اور اب جب امریکی صدر نے ایران پر حملہ روکنے کے لیے اپنی 3 شرطیں رکھی ہے تو اس میں مظاہرین کا کہیں پر کوئی معاملہ نہیں، پروٹیسٹر کی جان کا، ان کو سزا نہ دینے کا کہیں پر کوئی تذکرہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کی وجہ سے، دنیا بھر کے لوگوں کی وجہ سے امریکی صدر کی تنقید بھی کی جا رہی ہے کہ کل تک امریکی صدر کہہ رہے تھے کہ انہوں نے ایران پر حملہ کرنے کا پروگرام ملتوی کر دیا پروٹیسٹر کو سزا نہ دینے کی شرط پر، اور ایران سزا دے رہا ہے، اور نئی شرطوں میں پروٹیسٹرز کا، مظاہرین کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرے گا، وہاں وہ حکومت بدلنا چاہتا ہے، تو امریکہ کون سا فارمولہ اختیار کرے گا؟ وینزویلا جیسا، عراق جیسا، لیبیا جیسا، یا پھر کسی اور دیش میں امریکہ نے جو آپریشن انجام دیا ہے اس کو یہاں پر وہ نافذ کرے گا؟ اگلی ویڈیو میں اسی پر تفصیل سے بات چیت ہوگی۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ 2 فروری کو ملت ٹائمز کے ہونے والے پروگرام کی تیاری جاری ہے۔ اگر آپ بھی انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر میں 2 فروری کو آ رہے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھیے، بتائیے۔ ملت ٹائمز پر QR کوڈ موجود ہے، جا کر آپ رجسٹریشن کرا لیجئے، اور جیسے ہی آپ کا رجسٹریشن مکمل ہوگا اس کے بعد ملت ٹائمز کے آفس سے آپ کو کال جائے گا کنفرمیشن کے لیے، بیسک فیس کے لیے، تاکہ آپ کی آمد یقینی ہو سکے۔ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے ملت ٹائمز۔